لحظة. وين هذا؟ لم يظهر. ظهر الملف. خلاص تمام. وين عندي لم يظهر. نعم، ثم نواصل. آه dari faedahnya, ya nih manfaatnya, kemudian manfaatnya meningkatkan kesadaran berbahasa, meningkatkan kesadaran bahasa. Metakognisi membuat siswa lebih peka terhadap struktur bahasa, memahami bagaimana bahasa bekerja dalam bahasa Arab, sehingga pemahaman tidak bersifat hafalan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan transfer strategi. Pembelajar dengan metakognisi tinggi mampu menggunakan strategi yang sama dengan konteks berbeda. Nah, kemudian mengurangi kecemasan dalam belajar bahasa. Taklilul qalaq fi ta'allum al-lughah al-arabiyyah. Guna memahami bahwa tidak harus mengerti semua kata serta memiliki strategi untuk mengatasi kesulitan. Dampaknya, siswa lebih percaya diri, lebih berani berbicara dalam bahasa Arab. Nah, untuk kesimpulannya, al-khulasah min hadhihi al-maddah kulliha, metakognisi dalam pembelajaran bahasa Arab adalah mekanisme kesadaran dan pengendalian diri yang memungkinkan pembelajar untuk merencanakan, memantau dan mengevaluasi. Yang tadi itu, yang tiga itu intinya, yang tiga itu tadi apa? Yang pertama merencanakan, planning, kemudian memantau, muraqabah, kemudian mengevaluasi. Jadi itu ada lubu maudu'ina al-yaum. Jadi inti daripada eh, materi kita hari ini. Metakognisi berfungsi sebagai pengarah dan pengontrol utama yang menentukan kapan dan bagaimana mengapa suatu strategi digunakan. Keberadaan metakognisi membuat pengguna strategi tidak bersifat acak tapi terarah, adaptif dan efektif. Dampaknya pembelajaran atau talib menjadi lebih pembelajarannya lebih efisien dan mendalam, mendorong kemandirian kemandirian belajar, meningkatkan kemampuan memahami, menganalisis dan memproduksi bahasa Arab. Ini referensi المراجع الذي كتبنا. ممكن هذا ما أستطيع أن أقدم هذه الليلة الميمونة. أقول لكم شكرا على حسن الاهتمام والاستماع. طيب. السؤال، أين السؤال؟ هل- نعم، قبل السؤال فربما نعم. لنعطي الفرصة للاستراحة لأستاذ وحيو. نعم. ربما الوقت لعرض الاستنباط من هذا العرض التقديمي. ربما أفضل إلى الجميع نعم. لأن يعطي الاستنباط عما يتعلق بهذا العرض التقديمي. تفضل أستاذة رينا لكي لا تنعس. تفضلي. نعم. طيب، سأعطي قليلا سأشرح قليلا يعني عن ما رأيي في تعليم اللغة العربية. يعني الطريقة أو ليقوموا بوعي وكذلك الفهم عن نفسه، وهذا يسهل الطالب أو يسهل المتعلم يعني لتخطيط وكذلك لتقييم عن عملية تعلمه. هذا أستاذ قليل مني.
نعم شكرا. فربما الزيادة من أستاذة سافارة بنية. تفضلي أستاذة يا أستاذ، سافارة. لحظة. جيد أستاذ، نعم لكن لا أظهر كاميرا إنني في الخارج الآن. نعم نعم تفضل جيد أستاذ. أستاذ سافارة. آه حيث كما سبق بيانه أن ميكا كوغنيتيف هذا ما يكون لدى الطلبة ليكون لديه ماذا الإرادة في في ماذا في تعليم تقريبا. نعم، في كوغنيتيف هذا حيث يعرف قدراته، الاستراتيجيات المناسبة، وأيضا متى سيكون هذه الاستراتيجية فعالة لاستخدام. آه، وهذا ما أستطيع قليلا من البيان المفيد لهذه القضية. نعم شكرا. أستاذ ريزا معنا؟ معنا ريزا؟ ريزا، هل سمعت الكلام؟ ريزا، ما اسمه الكامل من ريزا هذه؟ ريزا موجود؟ ريزا؟ من يعرف ما اسم ريزا هذه كاملا؟ ريزا ريزا رينالدي رينالدي. لم أخطئ. رينالدي لم أخطئ. ريزا رينالدي لو لم أخطئ. ريزا معنا ريزا؟ صحيح، ريزا رينالدي. ربما ينام، لم يسمع الكلام. ريزا. نعم فربما مباشرة إلى الإجابة الأسئلة اللي قدمتها قدمها الأصدقاء عبر جوجل درايف. تفضل أستاذ ديوي، لم تحضر معنا؟ ديوي بوترياني لم تحضر؟ لم تحضر أستاذ، لأن أصابها فيضان، يمكن أيضا بعد فيضان ما زالت مشكلة في كهرباء. نعم مباشرة أستاذ وحيو لأن آه، تجيب الأسئلة من الأصدقاء. طيب، ربما السؤال. بعرض الأسئلة أولا. أين الأسئلة هذا؟ أن تغلق التقديم. نعم ثم تفتح درايف في الأسئلة من الأصدقاء. زه. إيش؟ لا يستطيع. ربما يريد أن يساعده لعرض الأسئلة. ما يستطيع. كان هذا أذنه خلاص ظهر. ظهر. ننتظر شوية. لم نعرفها. لما نعم خلاص لا، خلاص تمام. خلاص. خلاص من... ويش سؤال تساؤلات. يمكن أنا سأجيب الذي أقدر عليه فقط. لمن الآخرون يساعدوننا dari grup yang kedua, al-majmu'ah tsaniyah. Pertanyaan. هذا نيورو لينغويستيك أستاذ. Oh, نعم صحيح. لا أخطأت. شكرا أستاذ رفلي. حياك الله وبياك. مع المجموعة السادسة. هذا هو. الله.
Begini. Yang pertama, bagaimana hubungan antar antar metakognisi, motivasi, dan self efficient dalam LLS. Ya, hubungannya sangat kuat ya. Sangat kuat hubungan. Ya, punya hubungan metakognisi, motivasi ini berhubungan sangat kuat karena tanpa apa tanpa motivasi dan eh, kekuatan masyair ad-dafi'iyah di dalam dirinya tidak akan berjalan metakognisi ini. Walaupun metakognisinya sudah ada, sudah tersedia akan tapi motivasi dafi'iyah nya tidak ada, maka tidak berjalan. Apakah ada persyaratan bagi siswa yang akan menerapkan strategi metakognisi? Kalau persyaratannya ada ya, ada. Memang persyaratannya ada banyak. Salah satu persyaratannya itu mempunyai aja murid mempunyai kesadaran diri. Tadi itu kesadaran diri. Eh, Kemudian kemampuan dasar kognitif harus memiliki. Jadi sebelum murid itu melakukan atau tatbik metakognisi harus memiliki kesadaran diri. Jadi siswa harus mulai menyadari apa yang mereka tahu dan belum tahu. Kekuatan dan kelemahan dalam belajar apa saja. Jadi itu harus diketahui. Dan dalam konsep ini berlaku dalam kesadaran diri ini berlaku thinking about thinking itu tadi. Tafkir fit tafkir berlaku. Kemudian kemampuan dasar kognitif harus dimiliki oleh eh, oleh murid yang mau mempraktikkan metakognisi. Kemampuan ini eh, berkaitan tentang apa? Siswa harus mempunyai pemahaman materi dasar, kemampuan membaca, menulis. Jadi kalau siswa itu belum bisa memahami materi dasar bahasa Arab misalnya, materi dasar bahasa Arab belum bisa domir dan seterusnya. Kemudian kemampuan membaca, menulis dan memahami eh, teks itu kurang, bahkan nggak bisa. Bagaimana mau mempraktekkan metakognisi ini? Mustahil ya, mustahil. Muridnya, siswanya belum bisa baca, belum bisa menulis, ya bisa menulis tapi sedikit. Memahami teks kurang, sangat kurang. Jadi dia tidak akan bisa mempraktekkan metakognisi ini karena masih minim daripada kemampuannya membaca, menulis dan seterusnya. Kemudian motivasi belajar. Jadi eh, syarat yang ketiga yang harus dimiliki siswa itu harus memiliki motivasi belajar. Jadi harus ada kemauan untuk belajar dan memperbaiki diri. Nah, tidak hanya belajar karena terpaksa. Nah, motivasi ini mendorong siswa untuk apa? Untuk merencanakan belajar, memantau kemajuan, mengevaluasi hasil, dan seterusnya. Kemudian syarat yang keempat itu refleksi. Kemampuan refleksi. Atau siswa perlu dilatih untuk bertanya pada dirinya sendiri. Kan tadi kita sudah berbicara di materi kita tadi bahwasanya kita diajarkan dalam materi metakognisi ini untuk bicara kepada diri kita sendiri. Kita diajarkan supaya kita natasa'al fi nafsina. Natasa'al, nas'al nafsana. Hal una masalan kita bilang ke diri kita apakah saya sudah paham? Ketika kita lagi belajar tadi misal belajar bahasa Arab, belajar apa? Ketika sedang belajar kita nufakir. Apakah saya sudah paham? Strategi ini efektif atau tidak dalam pembelajaran saya ini? Nah, ini harus eh, kita tanamkan sebelum kita memasuki mempraktikkan metakognisi. Ini merupakan inti daripada proses metakognitif. Ini intinya. Bismillah, ya. Ini intinya. Kita bertanya kepada diri kita. Kemudian yang kelima, lingkungan mendukung. Jadi harus ada lingkungannya. Jadi kesimpulannya ya, pertanyaan yang kedua jawabannya, persyaratan utama metakondisi adalah apa? Yang pertama, kesadaran diri, kemampuan dasar, motivasi, refleksi, dan dukungan lingkungan. Nah, ini dia. Apa? Mungkin maupun banyak siswa yang tidak bisa mengukur kemampuan dirinya dalam proses pembelajaran. Apakah faktor eksternal dan internal yang menyebabkan siswa tidak mampu dan faktor yang mendorong siswa agar mampu mendukung LS untuk dirinya?
Eh, banyak siswa tidak, apakah faktor eksternal dan internal yang menyebabkan siswa tidak mampu dan faktor yang mendorong ya? Untuk faktor eksternal ya, mungkin tadi itu motivasinya kurang atau apa yang kemampuannya belum bisa membaca dan seterusnya itu kurang ya. Kemudian internal dari samping lingkungannya ini yang mempengaruhi ya, lingkungan belajarnya, waktu yang tepat dan seterusnya belum ada. Eh, menyebabkan siswa tidak mampu mendorong siswa agar mampu. Dan faktor yang mendorong siswa agar mampu menentukan LS untuk dirinya ya Pak. Faktor yang mendorong misalnya faktor yang mendorong untuk supaya pembelajarannya lancar, LLS-nya lancar, yaitu faktor keinginan dan motivasi harus eh, harus tinggi ya, untuk keinginan kita untuk bisa belajar bahasa Arab, karena misalnya bahasa Arab ya bahasa Al-Quran, bahasa yang harus kita pelajari sebagai umat Muslim dan seterusnya. Motivasi-motivasi lain ini akan menjadi pendorong kita untuk belajar bahasa. Kalau kita belajar bahasa, otomatis kita akan cari metode yang tepat untuk kita belajar bahasa Arab, yaitu metode LLS atau metakognisi dan seterusnya. Kita akan gunakan ini. Jika ada seorang yang rajin mencatat dan menghafal kosakata sebagai strategi kognitif, tapi ia selalu cemas atau blank saat harus berbicara langsung di depan publik atau dengan penutur asli. Kendala aspek dalam paling seperti apa yang harus ia ubah agar aspek afektifnya juga tertangani. Oh ini eh, faktor apa itu sebagai strategi kognitif. Strategi. Um, saya ulang, jika ada seorang yang hafal dan menghafal kosakata sebagai strategi kognitif, tapi ia selalu cemas atau mulai saat menganggap planning seperti apa. Oh, kasus ini memang menunjukkan bahwa strategi kognitif sudah baik ya, baik. Maksudnya dia mencatat, menghafal, memprodat, tetapi perencanaan, planning atau taktiknya itu masih kurang. Metakognitif belum menyentuh aspek afektif. Jadi dia bagus mencatat, menghafal kosakata, akan tapi dia belum merencanakan perencanaan. Jadi harus direncanakan. Yang perlu diubah bukan sekedar cara belajarnya, tapi cara merencanakan kondisi mental saat belajar dan tampil. Jadi yang langkah yang harus planning yang harus dilakukan murid ini yang tadi misalnya dia sering menghafal kosakata, membaca hifdzul mufradat, lakin ba'daan umiro litakallum amama unas amama zumala yaskut la yastati'. Apa planning? Yang pertama, menambahkan tujuan. Harus ada tujuan. Tujuan yang dia rancang murid itu. Contohnya sebenarnya eh, selama ini mungkin targetnya yang tadi itu menghafal 20 kosakata. Targetnya tadi menghafal 20 kosakata. Ubah target itu menjadi berani menggunakan 10 kosakata dalam percakapan. Yang tadi hanya menghafal. Kan kalau kita cuman menghafal kosakata, ya belum dijamin kita bisa menaruh kosakata tersebut di dalam percakapan kita sehari-hari. Belum dijamin. Makanya kalau kita hafal kosakata dalam pembelajaran bahasa Arab, ya kita dari samping kita menghafal kosakata, kita harus menaruh kosakata tersebut di ungkapan-ungkapan sehari-hari. Nah, itu targetnya harus diubah. Fokus bukan hanya benar salah, tapi keberanian mencobanya itu. Jadi ketika kita awal-awal sebagai pemula pembelajar bahasa Arab, fokusnya bukan kepada benar atau salahnya. Yang penting berani mencoba dulu. Berani mencoba dulu. Kemudian perencanaan latihan bertahap. Ada rencana bertahap, latihan bertahap. Jangan langsung langsung nggak mungkin. Yang tadinya nggak bisa langsung bisa, nggak mungkin, harus ada bertahap. Mungkin latihan bicara sendiri dulu, latihan di cermin, yang itu yang saya lakukan dulu. Ya masih masih di pondok ya, latihan di cermin, berbicara sendiri. Nggak mungkin kita belum bisa sama sekali bahasa Arab langsung kita maju di depan teman kita pidato pakai bahasa Arab di depan banyak, pasti itu ngeblank, itu pasti lupa itu, gak akan ingat. Nah itu pertama latihan bicara sendiri, kemudian latihan dengan teman dekat, eh, bestinya, diskusi kelompok kecil, simulasi presentasi, baru ke situasi nyata, baru praktik, baru ngomong di depan teman kita. Nah itu.
Kemudian menyiapkan strategi saat blank. Menyiapkan strategi apa yang akan kita lakukan ketika kita lupa. Ketika kita ngomong di depan, udah kita siapkan pidato atau ngomong, kan lupa. Karena itu banyak kejadian. Dalamnya contohnya menggunakan eh, kita bisa menggunakan apa? Menggunakan kata disuruh kan kita contohnya ya, contohnya misalnya Ustaz Zulhak eh, dia bilang kata mana anak uridu an lupa da'ani ufakir. Da'ani ufakir Ustaz Zulhak, anak uridu an atakalam ani lughatil arabiyyah. Nah, tadinya lupa, anak uridu an apa lupa. Da'ani ufakir. Da'ani ufakir. Oh, anak uridu an atakalam ani lughatil arabiyyah dan seterusnya. Kita harus jadi bisa kita gunakan dan seterusnya. Atau da'ani ufakir, da'ani ufakir ini planning lain ini. Jadi strategi saat blank ini bisa kita gunakan. Mengulang kalimatnya atau kita bisa menggunakan mengulang kalimatnya. Contoh, ana atakid, ana atakid. Nah, misalnya kita lupa apa setelah atakid itu apa? Apa lupa. Jadi kita bisa ulang-ulang. Ana atakid, anna lughatul arabiyyah muhimmah. Biasanya kalau kita ngulang-ulang kata itu atau kalimat itu bisa membantu kita di samping kita mengulang-ulang tentu kita pikirkan apa lanjutan dari kalimat ini. Nah, itu. Anak takit, sesudah anak takit sambil mengingat-ingat, oh ana lughatul arabiyyah muhimmah li'anha lughatul Quran dan seterusnya. Kemudian menggunakan sinonim, kata lebih sederhana sinonimnya afdal dan seterusnya, misalnya sari', misalnya al-qitar sari' bisa kita ganti dengan al-qitar yamsi bisur'ah dan seterusnya. Bisa kita gunakan sinonimnya, persamaannya. Yang tadinya misalnya Alkitab Sari, kita lupa Alkitab Sari apa. Yang di catatan kita biasanya di pidato ini. Sering kejadian ketika kita pidato pakai bahasa Arab. Yang kita hafal kalau kita hanya apa terpantau hanya kita lihat Alkitab Sari itu aja kita hafal. Kita nggak bisa mengubah. Padahal kan banyak sinonim lawan kata, banyak apa persamaan kata Alkitab Sari. Tinggal kita ubah saja. Walaupun apa teksnya, walaupun artinya misalnya yang penting artinya sama, Alkitab Sari bisa kita ganti Alkitab yang bisurah. Menggunakan bahasa tubuh, kita bisa menggunakan bahasa tubuh. Contohnya hadal bait yang seharusnya kabir, kabir, tapi kita nggak bisa mengungkapkan. Kita bisa angkat tangan kita menunjukkan bahwa itu kabir besar. Hadal bait kabir. Kita bisa menunjuk dengan postur tubuh kita. Ya, bahasa tubuh lah. Ya, bahasa tubuh. Nah, mungkin ini aja yang bisa kita siapin. Ya, kalau kita lupa, mungkin jawaban nomor 4 itu ya. Itu. Banyak dari kita pribadi yang selalunya merencanakan dengan baik mengenai strategi materi untuk belajar dilihat dari mutu jadwal. Namun pada akhirnya kita sering kali belum bisa istiqomah untuk melaksanakannya. Menurut diri Pendari, bagaimana istiqomah terhadap suatu perencanaan yang telah direncanakan dengan baik? Ya, untuk istiqomah memang berat sekali ya istiqomah. Dalam segala hal memang berat istiqomah ini. Makanya al-istiqomah khairun min alfi al-qaramah. Jadi kita harus ya pertama kita harus memang ada usaha ya, usaha membuat jadwal, planning dan seterusnya, baru kita istiqomahkan. Mungkin itu jangan terlalu panjang panjang banget nih pokoknya. Panjang banget. Kemudian pertanyaan yang nomor, bagaimana cara meningkatkan kemampuan metakognitif pada peserta didik? Pada peserta didik jenjang SMP atau MTS yang notabelnya mereka masih banyak yang belum mandiri belajar. Nah, ini tadi itu udah kita singgung tadi. Yang sebenarnya ini banyak ya yang harus kita perhatikan. Pertama, membiasakan siswa berpikir tentang cara belajar. Yang harus dilakukan oleh guru itu membiasakan siswa berpikir tentang belajar. Karena anak SMP atau MTS, jadi nggak mungkin bisa langsung bisa praktekkan metakognitif ini, nggak bisa. Karena belum ada dasar, belum ada eh, kemampuan dalam merancang pembelajaran, belum bisa. Jadi tugas guru untuk membiasakan siswa berpikir tentang cara belajar. Contohnya guru bilang ke siswanya, kamu belajar pakai cara apa? Nah, kamu
Kenapa milih cara itu? Kenapa milih cara belajar itu? Sudah efektif atau belum pelajaran dan seterusnya. Jadi gitu. Guru itu menggerakkan siswanya untuk berpikir tentang cara belajar. Kemudian mengajarkan strategi secara eksplisit. Nah, jangan hanya memberi tugas. Ya, guru beri tugas, 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 tugas. Jadi guru juga mengajarkan anak SMP atau MTS-nya supaya nanti bisa memperhatikan metakognisinya itu apa? Ajarkan cara merangkum. Bagaimana cara meringkas yang benar yang baik. Kemudian cara membuat peta konsep, cara menghafal mufradat dan seterusnya. Jadi guru itu tugas guru itu. Tugasnya menggerakkan. Menggunakan planning, monitoring dan operation. Jadi menggunakan yang inti daripada metakognisi itu kita sebagai guru harus mengajarkan perlahan ya, bertahap. Tadi itu planning, monitoring, evaluating dan seterusnya. Kemudian memberi bimbingan bertahap. Memberi bimbingan bertahap. Guru harus membimbing muridnya bertahap. Gurunya banyak membimbing. Lama-lama kurangi bantuan. Jadi awal-awal tadi, jadi guru itu awal-awal membimbing, terus membimbing, mengajarkan, membimbing. Nah, lama-lama jangan terus membimbing, tapi perlahan, bertahap, kurangi bantuan, biarkan siswa mencoba sendiri. Jadi lama-lama nanti siswanya akan bisa bergerak sendiri tanpa bergantung penuh kepada gurunya. Dan insya Allah siswa SMP dan MTS nanti tadinya bisa mempraktekkan metakognisi ini. Nah itu, mungkin itu ya. Kemudian apa tantangan dalam penerapan metodologi strategi belajar mandiri LS dalam pembelajaran bahasa? Apa tantangannya? Jadi sebenarnya banyak tantangannya ya. Kalau kita bicara tentang tantangan tantangan dalam penerapan metakognisi. Yang pertama, mungkin rendahnya kesadaran metakognitif siswa. Rendahnya kesadaran metakognitif siswa. Banyak siswa belum terbiasa merefleksi cara belajarnya. Banyak siswa belum bisa merefleksi cara belajarnya, tidak tahu strategi mana yang cocok. Nah itu. Jadi rendahnya kesadaran metakognitif siswa itu adalah salah satu tantangannya. Yang kedua, ketergantungan tinggi pada guru. Ini merupakan tantangan. Ketergantungan tinggi pada guru. Jadi eh, siswa itu bergantung penuh kepada gurunya. Apa saja, apapun itu, belajar langsung ke guru. Nggak paham ke guru dan seterusnya. Ini tantangan juga. Di zaman kita ini sekarang, itu banyak kita nggak kebanyakan dari kita yang nggak mandiri gitu. Terus ke guru, ke guru, ke guru. Nah itu. Ini tantangan. Kemudian tantangan yang ketiga mungkin itu keterbatasan kosakata. Keterbatasan kosakata karena sebagaimana yang saya bilang tadi itu dari awal, kalau minim dari kosakata, nggak punya dasar bahasa Arab, nggak bisa membaca tapi sedikit, tidak bisa memahami, belum bisa memahami teks secara benar, sulit untuk dia mempraktekkan metakognitif ini tadi. Jadi harus kosakatanya banyak itu. Siswa sering kesulitan memahami teks, kesulitan mengungkapkan apa yang diungkapnya itu bisa nanti mempengaruhi di dalam praktik metakognitifnya. Kemudian aspek afektif, misalnya aspek afektif ini atau bisa kita bilang aspek cemas atau takut salah. Ini yang harus jadi halangan atau halangan terbesar bagi orang yang ingin mempraktikkan metakognitif ini, metakognisi ini. Ini harus ini yang menjadi tantangan besar, yaitu afektif, takut salah saat berbicara. Ini yang tadi itu. Jadi tapi tadi kita sudah ada solusinya ya, ada solusinya. Jadi yang bagi yang mau bicara di depan umum dasarnya kurang percaya diri. Kurangnya atau mungkin juga kurangnya pembelajaran strategi secara eksplisit. Strategi secara contohnya fokus pada materi nahu mufrodat. Guru sering itu hanya fokus pada materi nahu mufrodat, jarang mengajarkan cara belajar. Nah itu, ini juga merupakan halangan ya untuk bisa praktek itu. Jadi guru fokus nahu mufrodat, tapi cara belajar yang diajarkan ke murid itu nggak ada. Ya itu. Variasi kemampuan siswa ini juga merupakan tantangan, variasi kemampuan siswa, karena ada yang cepat paham siswa, ada yang cepat paham siswa, ada yang sangat lambat. Ini merupakan halangan atau tantangan yang harus dihadapi. Nah kemudian bagaimana mekanisme metakognisis sebagai
eksekutif kontrol dapat memitigasi menggunakan strategi belajar yang bersifat acak random pada pembelajaran bahasa. Eh, Inti masalahnya ini ya dalam pertanyaan memang pembelajaran bahasa sering memakai strategi belajar secara acak atau asywa'i. Asywa'i ikut-ikut teman. Karena sekarang itu dalam eh, ya pembelajaran zaman sekarang ini kita ini ya banyak ikut-ikutan teman, jurusan ikut-ikutan teman dan seterusnya, belajar cara belajar ikut-ikutan teman, coba-coba tanpa tujuan, tidak tahu strategi itu cocok atau tidak. Ini akibatnya apa? Belajar tidak efektif. Pelajarannya tidak efektif kalau kita gunakan ini. Maka peran metakognisi sebagai eksekutif kontrol ini apa perannya? Pengendali utama yang mengatur, kemudian mengarahkan, mengevaluasi seluruh proses pembelajaran. Ini adalah peran daripada eh, eksekutif kontrol itu tadi. Jadi pertama mengatur, mengarahkan, mengevaluasi seluruh proses pembelajaran. Jadi bukan sekedar belajar, tapi mengontrol cara belajar. Jadi bukan sekedar belajar, tapi mengontrol cara belajar. Ya, kemudian mekanisme metakognisi dalam memitigasi strategi acak itu pertama yang kita pelajari tadi itu inti daripada metakognitif apa tadi yang tiga itu. Secara umum itu perencanaan planning menghilangkan random di awal. Apa fungsi daripada planning itu? Ya menghilangkan random dari awal. Itu sebelum belajar siswa menentukan tujuan belajar. Misalnya ingin bisa speaking sederhana, strategi yang sesuai misalnya latihan dialog, bukan hanya menghafal dan seterusnya. Hasilnya apa? Tidak asal pilih strategi, strateginya lebih terarah. Nah, itu jadi perencanaan yang pertama. Kedua, pemantauan, muraqabah yang kita pelajarin tadi dari awal di materi kita, monitoring. Jadi apa fungsinya mengontrol saat proses pembelajaran. Jadi pas kita belajar itu ada yang mengontrol. Saat belajar siswa bertanya apakah cara ini membantu saya paham atau tidak tadi itu bisa kita tanyakan diri kita. Nah, kemudian ada evaluasi dan seterusnya. Regulasi diri atau konsisten dalam pelaksanaannya dan seterusnya. Nah, kemudian kita lanjut terakhir ya. Beradaan teknologi yang mempengaruhi biasanya hal tersebut mempengaruhi ketajaman siswa dalam ya, ini cara pertanyaan terakhir ya. Iya mempengaruhi sebenarnya, mempengaruhi, tapi tergantung kita apakah kita gunakan secara baik atau enggak. Misalnya dalam eh, metakognisi kita di apa ada pengaturan, ada planning dan seterusnya. Jangan kita minta AI itu membuat planning. Oh, buatkan saya planning dan seterusnya. Monitoring dan seterusnya buatkan. Jangan. Jadi kita harus buat sendiri planningnya dan seterusnya. Nanti kalau ada misalnya eh, kita cari petunjuk atau pertanyaan yang nggak bisa kita jawab atau teks yang kita bisa pahami ya bisalah kita gunakan AI itu mungkin yang bisa saya kasih jawaban mungkin ada tambahan dari teman-teman al-akharun tafadhalu syukron ala husnil istima' hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. إن شاء الله بيان شامل من شيخنا أستاذ وحيو، الله يبارك فيك. Wafika. نعم خلاص قد نستمع البيان من أستاذ وحيو وحيدا منفردا لأن أستاذة ديوي لم تحضر حتى الآن. هناك زيادة من الإخوة الذي يتعلق بهذا الموضوع. من يريد أن يعطي التعليقات عما يتعلق بموضوعنا اليوم؟ هل هناك زيادة؟ هناك زيادة؟ في الزيادة؟
من الإخوة. لكن ربما من خلال الانتظار آه، أن الأسبوع الآتي عندنا فرصة للاختبار النصفي. فربما سأعلن عما يتعلق بالاختبار النصفي في الأسبوع الآتي، وليس عندنا المحاضرة في الأسبوع الآتي إن شاء الله. تفضلوا إن وجدت. يمكن أزيد من أستاذ. نعم، تفضل أستاذ أمام. نعم، في بيئتنا نحن نقوم ب آه، يمكن للمدرسين في الفصل أحيانا نسأل إلى التلاميذ. eh, Biasanya kan guru sering bertanya kepada muridnya, sudah belajar belum gitu ya. Terus apakah tadi malam sudah belajar? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu mungkin kalau kita kaitkan dengan LLS tadi, strategi belajar bahasa mandiri, mungkin bisa diubah. Artinya ketika kita masuk kelas, jadi jangan langsung apakah tadi malam sudah belajar, tapi harus kita ubah mungkin dengan cara mengubah pertanyaan. Bagaimana cara mempelajari topik itu tadi? Ataukah apakah dengan cara mendengarkan musik itu lebih efektif atau tidak? Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaannya sifatnya alternatif dan membangun daya imajinasi atau daya apa namanya inovasinya dia lah. Itu mungkin membantu siswa untuk lebih memahami dan mendorong bagaimana harusnya siswa itu belajar dengan berpikir tentang berpikir tadi yang dijelaskan tadi. Jadi konteksnya memang tidak hanya materi yang ditanyakan, tapi sebelum masuk ke pelajaran harus apa namanya diajak untuk me, apa namanya bertanya atau menanyakan pengalamannya, sehingga anak-anak di kelas itu merasa oh ya berarti guru ini benar-benar eh, menggiring kita bagaimana cara belajar yang baik dan yang lebih efektif dan bisa membantu siswa itu benar-benar mencari strategi. Karena kalau hanya bertanya tentang kognitif saja mungkin efek untuk LLS itu mungkin kurang mengena. Dan mungkin untuk anak-anak kelas SMP itu biasanya cenderung suka dengan yang visual kan ya. Jadi mungkin dari situ guru bisa membantu mereka dengan membentuk apa namanya komunitas di grupnya atau membantu tahapan-tahapan belajar yang efektif dengan visual mereka, sehingga eh, menarik bagi mereka untuk lebih memahami apakah mengevaluasi apakah